श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहम् चिन्ता सन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिधममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यत उदयद्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजातसुतरुः सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत् तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः शुकेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यैः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तने जितमहावैकर्तनं शूरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथान् श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बो निधयो मलाये कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपाद संगि व्याख्यानिनादलिता खिल दुष्टदर्पम् दुर्वादिवारण विदारण दक्ष दीक्षम् अक्षोभ्य तीर्थ मृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्र भाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानंद तीर्थार्य मुख निःसृतम् गंगा संगेन नैर्मल्यं रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धि सिद्ध्यर्थं संगम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायणनमस्कारं ग्रथयते ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितम् ज्ञेयं गम्यं गुरुश्चापि नत्वा सूत्रार्थमुच्यते ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामथ्य धीमं धरमयी वृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपान्तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्जे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् निमेद्यगविशं रामे वीक्ष्य तद्भुक्तिभाग्गुरुः यो दर्शयद्रविं रात्रौ सत्यबोधोऽस्तु मे मुदे कुशाग्रमतये भानुद्वितये वादिभीतये आराधित श्रीपतये सुधीन्द्रयतये नमः
ಸತ್ಯನಾಥ ಗುರು ಪಾತು ಯೋಧೀರೋ ನವಚಂದ್ರಿಕಾಂ ನವಾಮೃತ ಗದಾ ತೀರ್ಥ ತಾಂಡವಾನಿ ವ್ಯಚೀಕೃಪತ ಆರೂಢ ಸಹಸಾ ಯತೀಂದ್ರ ಪದವೀಂ ಗತ್ವಾ ಚ ವಾರಾಣಸಿ ತತ್ರತ್ಯಾನ್ ಕುಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನದ್ವೈತ ದಿಗ್ಧಂತಿನಃ ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಕೇಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಶಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾಂ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈಯಾಂತಿ ಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟ ದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಾಕ್ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುನ್ ಮಮ ಆಪಾದ ಮೌಲ್ಯ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ರಾಮಶಬ್ದಾರ್ಥ ಭಕ್ತಾರಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯರ್ಥಂಚ ಸಾಧಕಂ ಮಠಾದಿಪೈರಮಾನಿತಂಚ ಸತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯತಿಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ. ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಹಿಂದೆ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಈ 5ಗಳು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಕೋಶಗಳಲ್ಲ, ಇದೂ ಭಗವದ್ರೂಪಗಳು. ಈ 5 ಭಗವದ್ರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದಾಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಓಂ ಕಾಮಾಚ್ಚ ನಾನುಮಾನಾಪೇಕ್ಷಾ ಓಂ ಆ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರದ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕೊನೆ ಸೂತ್ರದ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಜೀವರಿಗೆ ಆನಂದಮಯನ ಜೊತೆಗೆ ಭೇದವೇ ಇದೆ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನ್ನನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಆನಂದಮಯನೊಂದಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಜೀವ ಭಿನ್ನನಾಗೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಸೂತ್ರದ ವಿಚಾರ. ಕೊನೆಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು? ಏವಂ ಆನಂದಮಯೇನ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿ ಜೀವಾನಾಂ ಭೇದಃ ಸೋಪಿ ಸಾಂಸಾರಿಕಃ ನ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಃ ಅಭಿಹಿತವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಭೇದ ಪರತ್ವೇನ ಉಪಪತ್ತೇಃ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹರ್ತುಂ ಸೂತ್ರಂ ಪಠತಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಇತಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಏವಂ ಆನಂದಮಯೇನ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾದಿ ಜೀವಾನಾಂ ಭೇದ, ಆನಂದಮಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ
ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾದಿ ಸಕಲ ಜೀವರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ಜೀವರಿಗೂ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲಿ, ಒಪ್ಪೋಣ. ಆನಂದಮಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾದಿ ಜೀವರಿಗೂ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಏವಮಸ್ತು, ಅದಿರ್ಲಿ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಆನಂದಮಯಾದಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾದಿ ಜೀವರಿಗೂ ಇರುವ ಏನು ಭೇದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಭೇದ ಕೇವಲ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಭೇದ, ಇದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಭೇದ ಅಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಅಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತೋರುವ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂತ ಭೇದ ಇದು. ಆನಂದಮಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರಿಗೂ ಇರುವ ಭೇದ ಏನಿದೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರುತ್ತದಷ್ಟೇ, ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಭೇದ ಅಷ್ಟೇ ಇದು, ವಸ್ತುತಃ ಭೇದ ಅಲ್ಲ, ನ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾದಿ ಜೀವರಿಗೂ ಇರುವ ಭೇದ ಇದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಭೇದ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಭೇದ ಅಂತ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಭೇದ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೇದ ಹೇಳೋ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಆನಂದಮಯಾದಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾದಿ ಜೀವರಿಗೂ ಭೇದ ಹೇಳೋ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಭಿಹಿತ ವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಭೇದ ಪರತ್ವೇನ ಉಪಪತ್ತೇ, ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ, ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು ಭೇದ ಹೇಳೋ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಭೇದನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹರ್ತು, ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ಕೊನೆಯ ಸೂತ್ರ 19ನೇ ಸೂತ್ರ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂತ್ರಂ ಪಠತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಇತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಟೀಕರಾಯರು. ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಏನು? ಓಂ ಅಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಯ ಚ ತದ್ಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ. ಓಂ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಅಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಯ ಚ ತದ್ಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ. ಓಂ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ? ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಯ ಈ ಜೀವನಿಗೆ, ತದ್ ಯೋಗಂ, ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ. ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಬೇರೆ, ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥನೂ ಇದೆ. ಈಗ ತದ್ ಯೋಗಂ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯಾದಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯಾದಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ತದ್ ಯೋಗಂ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯನೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ತದ್ಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಯ ಈ ಜೀವನಿಗೆ, ತದ್ಯೋಗಂಚ ಆನಂದಮಯನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನಂದಮಯನಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ, ಸಂಬಂಧ ಯಾವಾಗಲೂ ದ್ವಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಾರ್ಕಿಕರ ರೀತ್ಯಾನೂ ಕೂಡ. ದ್ವಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಘಟಪಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ, ಸಂಯೋಗ ಸಂಬಂಧ. ಘಟಪಟಗಳು ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ, ಪಟಪಟಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ, ಘಟಘಟಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ. ಅದೇ ಘಟಕ್ಕೂ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕು. ಆನಂದಮಯನ ಸಂಬಂಧ ಜೀವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆನಂದಮಯನೇ ಬೇರೆ, ಜೀವನೇ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಆಗತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಏನಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವೇ ಇದೆ, ಸರ್ವಥಾ ಐಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಟೀಕಾರ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಯ ಇತಿ ನ ಆನಂದಮಯ ಪರಾಮರ್ಶಃ ಅಪಿತು ನೇತರಃ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಜೀವಸ್ಯೈವ ಇತ್ಯಾಹ. ಅಸ್ಯ ಇತಿ ನೋಡಿ. ಓಂ ಅಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಯ ಚ ತದ್ಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ. ಓಂ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ
ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬಾರದ್ರಿ. ಅಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯಸ್ಯ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಅಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ, ಈ ಜೀವರಿಗೆ ತದ್ಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ, ಆನಂದಮಯನ ಯೋಗ, ಆನಂದಮಯನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಶಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಹೊರತು ಅಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ, ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆನಂದಮಯನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಓಂ ನೇತರಾನುಪಪತ್ತೇ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ. ಅಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅಂತೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಓಂ ನೇತರ ಅನುಪತ್ತೇ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕೃತನಾದ ಜೀವನನ್ನೇ ಅಸ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ನೇತರನುಪತ್ತೇ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಯ ಚ ತದ್ಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವನಿಗೆ, ಹೊರತು ಅಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಅಂತೆ ತಗೋಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯ ಅಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಸ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರೆದರು. ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಸ್ಯ ಚ ತದ್ಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ ಓಂ ಎಂಬ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಸ್ಯ, ಜೀವನಿಗೆ ಆನಂದಮಯನ ಸಂಬಂಧ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿ, ಅಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಸ್ಯ, ಅಸ್ಯ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಚ ಇತ್ಯನ್ಯಥಾ ಪ್ರತೀತಿ ನಿರಾಸಾಯ ಆಹ ಯುಕ್ತಿ ಇತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಸ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಚ ಎಂಬ ಶಬ್ದನೂ ಇದೆ. ಅಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಚ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಂದ ಸಂಬಂಧ, ಹಿಂಗಲ್ಲ. ಅಸ್ಯ ಅಂದ್ರ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಚ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೀವನಿಂದ ಸಂಬಂಧ, ಅಥವಾ ಅಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೀವನಿಂದ ಸಂಬಂಧ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಸ್ಯ, ಚ ಇತ್ಯನ್ಯಥಾ ಪ್ರತೀತಿ ನಿರಾಸಾಯ. ಚ ಎಂಬ ಶಬ್ದನು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಹಿಂಗೇನೋ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹಿಂಗೂ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಚ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ಯುಕ್ತಿ ಸಮುಚ್ಚಯೇ ಚ ಶಬ್ದ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಚ ಶಬ್ದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಚ ಶಬ್ದವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುಕ್ತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜೀವನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಭೇದನೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಚಶಬ್ದದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಮೇಲೆ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ. ನ ಕೇವಲಂ ಭೇದೌ ವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಆನಂದಮಯೇನ ಜೀವಾನಾಂ ಭೇದ. ನೋಡಿ, ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಸ್ಯ ಚ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಓಂ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಶ್ಚಾನ್ಯ ಓಂ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಆನಂದಮಯನಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಭೇದ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನ ಕೇವಲಂ ಕಿಂ ನಾಮ ಅಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಯ ಚ ತದ್ಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಕರಣೆ, ಅಸ್ಯ ಈ ಜೀವನಿಗೆ, ತದ್ಯೋಗಂ ಆನಂದಮಯೇನ ಸಹ ಮುಕ್ತಾವಪಿ ಸಂಬಂಧಮೇವ ಶ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತಿ.
ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಆನಂದಮಯನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆನಂದಮಯನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ರೀ. ಕೇವಲ ವೇದವ್ಯಪದೇಶ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಆನಂದಮಯನಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಕಿಂ ನಾಮ ಅಸ್ಮಿನ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸೈ ಜೀವರಿಗೆ ತದ್ಯೋಗಂ ಆನಂದಮಯನಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಜೀವನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತತಶ್ಚ ತಯೋಹೋ ಭೇದ ಏವ ನತು ಐಕ್ಯಂ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆನಂದಮಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಜೀವರಿಗೂ ಭೇದವೇ ಇದೆ. ಸರ್ವಥಾ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನತು ಐಕ್ಯಂ. ತತಶ್ಚ ತಯೋರ್ಭೇದ ಏವ ನತು ಐಕ್ಯಂ. ಮತ್ತು ನಾಪಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಏವ ಭೇದ. ನೋಡಿ, ಕೇವಲ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಭೇದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ರಿ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆನಂದಮಯನ ಸಂಬಂಧ ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧ ಯಾವಾಗಲೂ ಭೇದ ಸಾಪೇಕ್ಷ. ಸಂಬಂಧ ಇದು ದ್ವಿಷ್ಟ. ಭೇದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಬೇಕು. ಆನಂದಮಯನ ಸಂಬಂಧ ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯನಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಭೇದ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಸಂಬಂಧ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧ ಭೇದ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಸ್ಯ ಭೇದ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥ. ಇಷ್ಟಾಯಿತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಿಂ ತದ್ಯೋಗ ಶಾಸನಂ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಸೋಷ್ಣುತೆ ಇತಿ. ಆನಂದಮಯನೊಂದಿಗೆ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಯೋಗವನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರಿ. ತದ್ಯೋಗಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಯಾವ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ? ಆನಂದಮಯನ ಸಂಬಂಧ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಯಾವ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ನುತೆ ಇತಿ. ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಸೋಷ್ಣುತೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಿಪಶ್ಚಿತ ಅಂತ ತೈತ್ರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿದು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಸೋಷ್ಣುತೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಿಪಶ್ಚಿತ ಅನಿಲಯನ್ನೇ ಅಭಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ವಿಂದತೆ ಏತಮಾನಂದಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ನೋಡಿ, ಆನಂದಮಯನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ತೈತ್ರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಏನಂತ? ಸಹ ಈ ಜೀವರು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ ವಿಪಶ್ಚಿತ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಹ. ವಿಪಶ್ಚಿತ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಅಶ್ನುತೆ ಸರ್ವ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು. ಅನಿಲಯನ್ನೇ ಅಭಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ವಿಂದತೆ. ಈ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತೈತ್ರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಹಿಂದೆ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೃಶ್ಯೇ ಅನಾತ್ಮೆ ಅನಿರುಕ್ತೆ ಅನಿಲಯನೆ ಅಭಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ವಿಂದತೆ ಅಥಸೋ ಭಯಂ ಗತೋ ಭವತಿ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯರದು. ಅದೃಶ್ಯೇ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಚರನಾಗದೇ ಇದ್ದವನು, ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇದ್ದವನು. ಅನಾತ್ಮೆ, ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಹಿತನಾದವನು. ಅನಿರುಕ್ತೆ, ಉಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಅನಿರುಕ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನಿಲಯನೇ, ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಶ್ರಯರು ಅಂಬೋರು ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಶ್ರಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಧ್ಯಾನ ರೂಪವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಅಭಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ವಿಂದತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಯರಹಿತವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ, ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅಥಸೋ ಅಭಯಂ ಗತೋ ಭವತಿ. ಅಂತಹ ಸಾಧನೆಯ ನಂತರ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಈ ಜೀವ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಯಶ್ಚಾಯಂ ಪುರುಷೇ. ಇಂತಹ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ಶ್ರುತಿ ಇಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅನಿಲಯನೇ ಅಭಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ವಿಂದತೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಇವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಸಹಭಾವ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಸಹಭೋಗ, ಎಲ್ಲ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂಬೋದು. ಮುಂದೆ ಏತಮಾನಂದಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏತಂ ಆನಂದಮಯನಾದ ಈ ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಉಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಈ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾದಿ ಜೀವರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆನಂದಮಯನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆನಂದಮಯನಿಗೂ ಜೀವರಿಗೂ ಭೇದವೇ ಇದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೊನೆಗೇನಾಯಿತು? ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಶಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಸೂತ್ರಪದೇನ ಅನ್ವಯ. ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಈ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸ್ತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತಿ ಇದೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ಆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಥವಾ ಹೇತ್ವಂತರೇಣ ದೇಹಾದೀನಾಂ ಅನ್ನಮಯಾದಿತ್ವ ನಿರಾಸಕಮೇತತ್ ಏತತ್ ಸೂತ್ರಂ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ದೇಹಾದಿಗಳೇ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಅಂತ ಅವರಂದಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ. ದೇಹಾದಿಗಳೇ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹಾದಿಗಳೇ ಆನಂದಮಯಾದಿಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇತುವಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಹಾದಿಗಳು ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಈ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಥವಾ ಹೇತ್ವಂತರೇಣ ದೇಹಾದೀನಾಂ ಅನ್ನಮಯಾದಿತ್ವ ನಿರಾಸಕಂ ಏತತ್ ಸೂತ್ರಂ ತದುಕ್ತಂ. ಇದನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಮನ್ನಮಯಾದ್ಧೈರ್ಯತ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಯೋಗಮನ್ನಮಯಾದ್ಧೈರ್ಯತ್ ತತ್ಫಲತ್ವೇನಾಸ್ಯ ಶಂಸತಿ ಫಲತ್ವೇನಾಸ್ಯ ಶಂಸತಿ. ಯೋಗಮನ್ನಮಯಾದ್ಧೈರ್ಯತ್ ಫಲತ್ವೇನಾಸ್ಯ ಶಂಸತಿ. ಸ್ಥಾನದ್ವಯೇ ಪ್ಯತಃ ಕೋಶಾಃ ಏತ ಇತ್ಯತಿ ಸಾಹಸಂ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ? ಯತ ಅಂದ್ರೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್. ಯತ ಯಾವ ಕಾರಣ? ಅಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಯ ಏವಂ ವಿತ ಎಂಬ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಅಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಫಲತ್ವೇನ ಫಲರೂಪವಾಗಿ ಯೋಗಂ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ರೂಪಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಈ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾನದ್ವಯೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಸ್ಥಾನದ್ವಯೇಪಿ ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ
ಏತಮನ್ನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ ಒಂದು, ಏತಂ ಪ್ರಾಣಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ ಎರಡು, ಏತಂ ಮನೋಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ ಮೂರು ಕಡೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಏತಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ. ಐದನೇದಾಗಿ ಆನಂದಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ಏತಮಾನಂದಮಯಮಾತ್ಮಾನವು ಉಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಥಾನದ್ವಯೇಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ. ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲಿ, ಭೃಗುವಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದು ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಐದುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏತಮನ್ನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ ಅಂತ, ಏತಂ ಪ್ರಾಣಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ ಏತಂ ಮನೋಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ ಏತಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ ಏತಮಾನಂದಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ ಸ್ಥಾನದ್ವಯೇಪಿ ಉಕ್ತತ್ವಾತ್. ಅಂದ್ರೆ ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಐದು ಅನ್ನಮಯಾದ ಐದು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಹವೇ ಕೋಶಗಳೇ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಹಸಮಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಇದು ಸಾಹಸಮಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಇದು ಸಾಹಸಮಯವಾದದ್ದು, ಇದು ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಸಾಹಸ. ಯೋಗಮನ್ನಮಯಾದ್ಯೈರ್ಯತ್ ತತ್ಫಲತ್ವೇನ ಫಲತ್ವೇನಾಸ್ಯ ಶಂಸತಿ ಸಯ ಏವಂವಿತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಫಲವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಏನು? ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಪಂಚರೂಪಗಳ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಫಲವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಇವು ಕೋಶಗಳು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಅತಿ ಸಾಹಸ, ಸರ್ವಥ ಒಪ್ಪಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅರ್ಥ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ತಸ್ಮಾತ್ ಏನಾಯ್ತು? ತಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ರಿಂದ ಸಕಲ ಜೀವಾದಿ ಭಿನ್ನಮ್ಮ, ಸಕಲ ಜೀವ ಜಡಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಸ್ಮಾತ್ ಸಕಲ ಜೀವಾದಿ ಭಿನ್ನಂ, ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮೈವ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಪಂಚರೂಪಂ, ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಈ ಐದುಗಳು ಕೂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಇತಿ ಯುಕ್ತ ತಜ್ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಪಂಚರೂಪಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೊರತು ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನಮಯನ ಪುಚ್ಛ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳು ಅಂತ ಒಂದೇನೆ. ಪುಚ್ಛದ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಲ್ಲ. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇತಿ ಯುಕ್ತ ತಜ್ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದ 6 ಅಧಿಕರಣಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಆನಂದಮಯ ಅಧಿಕರಣದವರೆಗೂ 6 ಅಧಿಕರಣಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದೆ 7ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಅಂತಸ್ಥತ್ವಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಳಗಿದ್ದವನು ಯಾರು? ಅಂತಸ್ಥತ್ವಾಧಿಕರಣ. ದೇಹಾಂತಸ್ಥನಾದವನು ಯಾರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ದೇಹಾಂತಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಂತಸ್ಥತ್ವಾಧಿಕರಣ, ಓಂ ಅಂತಸ್ಥಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂತಸ್ಥತ್ವಾಧಿಕರಣವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇವತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಕರ್ಮಧರ್ಮ ಸಂಯೋಗ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ತಪಸ್ವಿಗಳಾದ ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆರಾಧನೆ,
ಇವತ್ತು ಕಲಿಯುಗದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನೆ ಇವತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಮಹಾನುಭಾವರು. ಸತ್ಯಬೋಧತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ, ಮಾನ್ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು. ಆ ಮಾನ್ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರೇ ಮುಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಘನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾನ್ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು. ಮುಂದೆ ದಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡೆದರು. ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಮುಖಾಂತರ ವಿಜಯದಾಸರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಂದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಅಂತಾಗಿ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಮೊದಲಾದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ದಿವ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು. ಇಂತಹ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಿಗೂ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹನೀಯರು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಗುರು ಸತ್ಯಬೋಧರಾಯರು. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯಬೋಧರಿಗೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇನೆ ಸತ್ಯಬೋಧರು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಬೋಧರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇನೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಸತ್ಯಬೋಧತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಬೆನ್ನುಮಣಿ ಮತ್ತು ಪಾದುಕೆ ಇವು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾನ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಬೋಧರಿಗೆ ಹಸ್ತೋದಕ ಆದ ಮೇಲೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ನಿವೇದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಗುರುಭಾವ, ಪೂಜ್ಯಭಾವ, ಗೌರವ ಭಾವ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಿಗೆ ಸತ್ಯಬೋಧರ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಪಸ್ವಿಗಳು. ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥರನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಮಾಧ್ವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪರವರ್ಗದವರಿಗೂ, ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಭಕ್ತರಿಗೂ ರಾಜಗುರುಗಳಾಗಿ ಮೆರೆದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅದು ಗುರು ಸತ್ಯಬೋಧರಾಯರು. ನಾಧನ್ಯನಾದೆನಿಂದು ಗುರು ಸತ್ಯಬೋಧರ ಪಾದ ಕಮಲವ ಕಂಡು ನಾಧನ್ಯನಾದೆನಿಂದು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಬೋಧರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದ ಕೆಲವು ಸಂಧಿಗಳನ್ನ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು, ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು, ಇವರು ಸತ್ಯಬೋಧರನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಬೋಧೋ ನಿಜ ಕಾಮಧೇನು ಮಾಯಾತಮಃ ಖಂಡನ ಚಂಡಭಾನು ದುರಂತ ಪಾಪ ಪ್ರದಯೇ ಕೃಶಾನು ದೇಯಾನ್ಮಮಿಷ್ಟಂ ಗುರುರಾಜಸೂನು. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಮಾಡಿದ ಪಂಚಪದ್ದಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸತ್ಯಬೋಧರ ಬಗ್ಗೆ. ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯಬೋಧರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು. ನೈವೇದ್ಯಗ ವಿಸಂಭ್ರಾಮೆ ವೀಕ್ಷ ತದ್ ಭುಕ್ತಿ ಭಾಗ್ಗುರು ಯೋ ದರ್ಶಯದ್ರವಿಂ ರಾತ್ರೌ ಸತ್ಯಬೋಧೋಸ್ತು ಮೇ ಮುದೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದುಂಟು. ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸತ್ಯಬೋಧರು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿನವ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು. ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಳ್ಳವರು. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥರು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾತಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಸತ್ಯಬೋಧರು ಆಚಾರ್ಯರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೇನೆ ಅವರೂ ಜೀವನ ಮಾಡಿದವರು. ಸುಮಾರು 41 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಈ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ವೇದಾಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ ಮಹನೀಯರು ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ 4 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು: ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರು, ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು, ಮಾಧವ ತೀರ್ಥರು, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತೀರ್ಥರು. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಂದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ 4 ಜನ ಪ್ರಧಾನ ಶಿಷ್ಯರು. 100 ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 4 ಜನ ಅವರ ಪ್ರಧಾನ ಶಿಷ್ಯರು. ಹಾವೇರಿ ಮನೆತನದ ಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರು, ಸತ್ಯಸಂಧರು, ಸತ್ಯವರರು. ನವರತ್ನ ಮನೆತನದ 2 ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು. ಹಾವೇರಿ ಮನೆತನದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಸತ್ಯಸಂಧರು, ಸತ್ಯವರರು. ಹಾವೇರಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರು, ಹಾವೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು. ಹಾವೇರಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರೇ ಸತ್ಯಸಂಧರು, ಹಾವೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರೇ ಸತ್ಯವರ ತೀರ್ಥರು. ಹಾವೇರಿ ಮನೆತನದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಜೋಡಿ
ಸತ್ಯಬೋಧರ ಶಿಷ್ಯರು ಸತ್ಯಬೋಧರ ಬಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯಬೋಧರ ನಂತರ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಸತ್ಯಬೋಧರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಸತ್ಯಸಂಧರು, ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯವರರು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವರರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಷ್ಯರೇ ಸತ್ಯಧರ್ಮರು. ನವರತ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥರು ನವರತ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ. ಕ್ರಮವಾಗಿ 4 ಜನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಆಚಾರ್ಯರ ನಂತರ ಹೇಗೆ 4 ಜನ ಬಂದರು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ದೀಪ ಆರಿತಂತೆ, ಕತ್ತಲಾಯಿತು. ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಾದದ ಅಂಗುಷ್ಟದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಪಾದದ ಅಂಗುಷ್ಟದ ಬೆಳಕನ್ನ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸತ್ಯಬೋಧತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯೋ ದರ್ಶಯದ್ರವಿಂ ರಾತ್ರವು, ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವ. ಕೆಲವು ಯಾವುದೋ ಕುಹಕಿಗಳ ದುಷ್ಟರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕಡಿಗೆ ಮಾಡುವನು ರಾಮದೇವರ ನೈವೇದ್ಯದ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿದ. ಸತ್ಯಬೋಧರು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ. ರಾಮದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ರಾಮದೇವರ ಕಂಠವೇ ನೀಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಆದರೆ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ರಾಮದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನವನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸತ್ಯಬೋಧರು ಕೂಡ ವಿಷ ಹಾಕಿದ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ನಿವೇದಿತವಾದ ಅನ್ನವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಬೋಧರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹೋಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಯಿತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಕ್ಷಮಾಪರಾಧವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಬೋಧರಂದು ರಾಮದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇದ್ದಾಗ ಮಲಗಬಾರದು. ಮೈಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇದ್ದಾಗ ಮಲಗಿದರೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮೈಯೆಲ್ಲ ವಿಷ ಏರಿ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ವಿಷದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಪಾಠ. ರಾತ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ವೈಭವ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ. ಕೆಲವು ಕುಹಕಿಗಳಂದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಏನು? ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಇವರು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಸತ್ಯಬೋಧರೋ ಏನು? ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಮಯ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸತ್ಯಬೋಧರಂದ್ರು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರು. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತೋರಿಸಿದವರು. ಯೋ ದರ್ಶಯದ್ರವಿಂ ರಾತ್ರವು ಸತ್ಯಬೋಧೋಸ್ತು ಮೇ ಮುದೆ. ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು, ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಸತ್ಯಬೋಧತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಈ ಗಾಢಾಂಧಕಾರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಸತ್ಯಬೋಧರು ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕೂತಿದ್ದ. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವನು ಋಷಿ ಅಲ್ಲ, ತಪಸ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾ ಮೋಸಗಾರ, ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದ ಮಾರೀಚನೇ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರ? ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಷ್ಯರು ಆ ತಪಸ್ವಿಯಂತೆ ವೇಷ ಹಾಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಹುರ್ರಂದ, ತಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇವರನ್ನ. ಓ, ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇವನು ರಾಕ್ಷಸನೇ, ಮಾರೀಚನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಬೋಧತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಕೂಡ ಮಹಾನುಭಾವರು. ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಕೋತಿಯು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕಂತ. ಪಾಠ ಆದ್ಮೇಲೆ, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕೋತಿಗೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಥ ಕೊಟ್ಟು ಹಣ್ಣು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸತ್ಯಬೋಧರು. ಒಂದು ದಿನ ಆ ಕೋತಿ ಸತ್ತೋಯಿತು. ಕೋತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಸತ್ಯಬೋಧರಿಗೆ. ಯಾರು ಈ ಕೋತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೋನೇರಿ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಕೋತಿಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸತ್ಯಬೋಧರಂದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೋತಿಯನ್ನ ಕೋನೇರಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸತ್ಯಬೋಧತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಆಚಾರ್ಯರಂತೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಚಾರ್ಯರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಗೆಯೇ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ
ಕವಲೊಡೆದು ಗಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಗಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾದಳು ಆಚಾರ್ಯರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಕತೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹಾಗೆ ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳು ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಎಲ್ಲಿ ಶಿವ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ತತ್ರೈವ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಚ ವೇಣಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಕಲ ಗಂಗಾದಿ ತೀರ್ಥಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ. ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಗಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸತ್ಯಬೋಧರಿಗೆ ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಹಾವೇರಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆಶ್ರಮ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ 10 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನ ಸತ್ಯಬೋಧರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸತ್ಯಸಂಧರಿಗೆ. ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಮಂತ್ರದ ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತುಪ್ಪದ ಬಟ್ಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ತುಪ್ಪ ತುಂಬಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಹಾವೇರಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ 9 ಬಟ್ಟಲಾಯಿತು. 10ನೇ ಬಟ್ಟಲು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 11ನೇ ಬಟ್ಟಲು ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 11ನೇ ಬಟ್ಟಲು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅರ್ಧ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಕೈ ಜಾರಿ ಬಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಬೋಧರಂದ್ರು, ಇಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಕಾಲದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನ ಹಾವೇರಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಯಸಂಧರು ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ತಪಸ್ವಿಗಳು! ನಾವು ಕುಳಿತ ಒಂದು ಊಟದ ಎಲೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಾವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತದ್ದು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತಹ ಕರುಣೆ! ಆ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಅವತಾರಿಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಾಣದಾತಾಚ. ಹನುಮಂತ ದೇವರಾದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಹಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯರಾದಾಗ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣರೇ ಆಚಾರ್ಯರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಬೋಧರಲ್ಲಿಯೂ ನಿಂತು ಆಚಾರ್ಯರೇ ಮೂಲರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸತ್ಯಬೋಧರ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ. ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು. ಸುಮಾರು 20-21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸವಣೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸವಣೂರೇ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. 18 ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವನ್ನು ಸವಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಆಗಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನವಾಬರಿಗೂ ರಾಜಗುರುಗಳಾಗಿ ಮೆರೆದವರು. ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನವಾಬರು ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥರ ಹೆಸರು, ಅವರ ಚಿತ್ರ ಗುರುರಾಜೋ ವಿಜಯತೆ. ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದವರು ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಸುವರ್ಣದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸಾಧನೆ ತಪಸ್ಸು ನೋಡಬೇಕು. ಘನ ಘನ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಧೀರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರೇ ಮೊದಲಾದವರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಮಹನೀಯರು ಅದು ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಮೆಗಳಿದೆ ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹನೀಯರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗುರುಗಳು ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನೆ. ನವಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ನವಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇ 9ನೇ ಬೃಂದಾವನ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನವಬೃಂದಾವನ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಕವೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು, ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರು, ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರು ಮೊದಲು, ಪದ್ಮನಾಭರು, ಕವೀಂದ್ರರು, ವಾಗೀಶರು, ರಘುವರಿಯರು, ವ್ಯಾಸರಾಜರು, ರಾಮತೀರ್ಥರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೀರ್ಥರು, ಗೋವಿಂದ ಒಡೆಯರು, ಈ ರೀತಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ರಾಯರ ಗುರುಗಳು. ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಬೃಂದಾವನ 9ನೇ ಬೃಂದಾವನ ನವಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಗುರುಗಳು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶಿಷ್ಯರು ಕಲಿಯುಗದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಲ್ಪಧೇನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ವಿಜಯೇಂದ್ರರು, ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಸುಧೀಂದ್ರರು. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸುಧೀಂದ್ರರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆ. 104 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದ, 64 ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಬಲ್ಲ,
ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಶಾಪಾನುಗ್ರಹ ಸಮರ್ಥರು, ಅದು ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ವಿಜೇಂದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ವರಪುತ್ರಕಃ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ರಾಯರ ಗುರುಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತಹ ಮಹತ್ವ, ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿ. ನಿನ್ನೆ ಸತ್ಯಬೋಧರ ಆರಾಧನೆ, ಇವತ್ತು ಸುಧೀಂದ್ರರ ಆರಾಧನೆ. ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ತೋರಿಸಿದವರು ಸತ್ಯಬೋಧರಾದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಮರೆಮಾಚಿದವರು ಇವತ್ತಿನ ಆರಾಧ್ಯರು ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು. ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹನ ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತ ಸಚಿವರು ಘನಶ್ಯಾಮರು ಅಂತ. ಘನಶ್ಯಾಮರು ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತರು, ನಮ್ಮ ದಿವಾನರಾಗಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಕೇಳಿದ್ರಂತ. ಆಗ ಅವರಂದ್ರು, ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ದಿವಾನರು, ಅವರ ಕೆಲಸಗಾರ ನಾನು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಏನು ದೊಡ್ಡವರು, ಅವರ ಮಹತ್ವ ಏನು? ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅದು ಇದು ಬೇಡ್ರೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅವರು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಮಹಾತ್ಮರು, ಪವಾಡ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ದಿವಾನರಾಗಿ ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಮರೆಮಾಚಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕತ್ತಲಾಗಬೇಕು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ. ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಮರೆಮಾಚಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾದಂತೆ ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಮರೆಮಾಚಿದ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಅದು ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು. ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಭಾಗವತ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ. ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಕುಶಾಗ್ರ ಮತಯೇ ಭಾನು ದ್ವಿತಯೇ ವಾದಿಭೀತಯೇ ಆರಾಧಿತ ಶ್ರೀಪತಯೇ ಸುಧೀಂದ್ರ ಯತಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದುಂಟು. ಅಂತಹ ಮಹಾಘನ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ನೂರಾರು ಜನರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದವರು, ರಾಯರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಅಂತಹ ಸತ್ಯಬೋಧರು, ಸುಧೀಂದ್ರರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪಾಠ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.